അക്ഷരനക്ഷത്രം കോർത്ത ജപമാലയും കയ്യിലേന്തി അഗ്നിയിൽ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത മനസാം ശംഖുമൂതി ജന്മഗേഹം വിട്ടിറങ്ങിപ്പോരും അഭയാർത്ഥിയാമൻ ഭിക്ഷാപാത്രത്തിൽ നിറയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഇത്തിരി സ്നേഹാമൃതം. ഒരു പൂവിതളിൽ നറുപുഞ്ചിരിയായി നിറമാർന്ന ചന്ദ്രികയായി ഇനി എൻ മനസ്സിൻ കുളിരോർമകളിൽ വരൂ നിറഞ്ഞ സായം സന്ധ്യ. ഒരു പൂവിതളിൽ നറുപുഞ്ചിരിയായി നിറമാർന്ന ചന്ദ്രികയായി ഇനി എൻ മനസ്സിൻ കുളിരോർമകളിൽ വരൂ നിറഞ്ഞ സായം സന്ധ്യ. To welcome who are all came from far and near, and the dear ones who are here. And it is my honor to welcome you all to this day's wonderful event, which we celebrate for Saroja's birthday as well as book release. Without further ado, let's start our program with a prayer. The prayers, of course, we need for every event, every life, every part of our life. For that, I will ask Reverend Father John Thomas Sachan, who could be made here, and Reverend Father Novi Aynet and Reverend Father Ajul Abraham to come over and say a prayer for us. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Thine is the kingdom, power, and glory, now and forever. Amen. Gracious Lord, we come into your presence at this afternoon time to celebrate this most auspicious occasion that you have blessed your servant, your daughter Saroja, with the releasing of a new book and the celebration of her birthday. Lord God, we pray that you grant her many years, a good life of health and happiness with her family, and we thank you for blessing her with the talent of writing, that she might continue to enlighten the world with her words. Lord God, we ask you to bless each and every one of us who are gathered here. We ask you to make this event a happy and joyful one. We ask you to bless the food and drink of your servants, for you are holy, always, now, forever and ever. Amen. Thank you, fathers. Please be seated. To brighten and to light up today's event, we normally light the lamp. In Malayalam, we say Asudoma Sadgamaya, or it will change the darkness with lights and the future. And today's event, let it be lightened and brightened up by lighting lamp. For that, I will ask today's celebrity and star of the day, Saroja Varghese, to the table. The next, Manju Matthew, the first lovely daughter, to the stage. And her husband, Shibu, couldn't make it. They're all the way in Florida. Their blessings and presence is, of course, with us. Now, I will ask Jennifer Kochama, granddaughter, and her husband, Father Aju Matthews, with great-granddaughter Juliana, to come over. Juliana is a little shy, but that is acceptable here.
Next, Jacqueline Philomena Matthew, the granddaughter. She actually works in Washington, D.C. and she couldn't make it. She conveyed her greetings to today's event and prayers and blessings also from her with us here. Next is Maju Varghese and Julie Varghese and son Ivan couldn't make it. They are all the way in Washington. Most of you guys knows, Maju worked with President Obama for the last 8 years as the personal secretary, and he's still working with him and different other political sides, and he has a great vision in the political field. And they conveyed the blessings and presence also today. Next is, let me tell you, this is the fourth generation who have all these lucky events celebrating with 4 generations together. Give them a round of applause. It's a great event, of course. Next, Tangam, sister from Florida. She's not here, but she also sent their wishes and best day wishes for us. And next is Raju Varghese, brother and Chinnamma, who is here. And please come over. Raju and Chinnamma. And we have Punnu, the sister, and husband Jose Thomas. Please come over. And Mohan Varghese, brother, and Mariama is here also. Please come over. And of course, the youngest and always the best person in the family is Alex. Please come over, Alex Varghese. They get the most important time because they'll be called the last and very important. So I will ask you to light the lamp to remove to bring the brightness for today's event as a group. And actually, thank you. Really appreciate you. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ ഏവരെയും സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശേഷകരമായ സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. നമ്മളോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും എഴുത്തുകാരിയുമായ ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിന്റെ 11ാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇന്നിവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. കലാ സാംസ്കാരിക വേദികളിൽ സാഹിത്യാംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തി, കേരള സമാജം അതുപോലെയുള്ള സംഘടനയിൽ കൂടിയും സാമൂഹ്യ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് അതിലേറെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തും പുസ്തക രൂപേണ കൈവെക്കാത്ത ഒരു മേഖലകളുമില്ല. കൃതികളിൽ വളരെ ഭാവനാപരമായ യാത്രാ വിവരണങ്ങളും അതിലുപരി സാഹിത്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതത്തിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസ്. വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി
ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിനെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് അമേരിക്കയിലെ പലവിധ മാധ്യമങ്ങളുടെ നേതാവ്, മലയാള മനോരമ, ഇന്ത്യ എബ്രോഡ്, ഈ മലയാളി, വളരെ അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻ, എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. റോക്ക്ലാൻഡ് കൗണ്ടി ലെജിസ്ലേറ്ററും സിവിൽ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റും സർവോപരി സാമൂഹിക സംഘടനകളിൽ വളരെ ആക്റ്റീവുമായ ഹോണറബിൾ ഡോക്ടർ ആനി പോളിനെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ കത്തീഡ്രൽ എൽമണ്ടിന്റെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന റവറൻഡ് ഫാദർ നോബി അയ്യനത്തിനെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സരോജ വർഗീസിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ഇൻ ലോ ആയ റവറൻഡ് ഫാദർ അജിം മാത്യുസ് അച്ഛനെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കിനെ പറ്റി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ വളരെയേറെ പ്രശോഭിച്ച TV ആങ്കറും എഴുത്തുകാരനും നിരൂപകനും സർവോപരി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വ്യക്തി ശ്രീ മിസ്റ്റർ കോൽസൺ വർഗീസിനെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ബുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Good morning, everybody. Good morning. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സുദിനമാണ് ഇന്ന്. ഒരു പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഒരു പുതിയ വെളിച്ചം കടന്നു വരികയാണ്. അതിന് ആ പ്രകാശം ചൊരിയാൻ അതിൻ്റെ പുറകിൽ അനവധി അഗ്നിപരീക്ഷണങ്ങളും തീനാളങ്ങളും ഒക്കെ ആവാഹിച്ച ഒരു ജീവിതം. ആ ജീവിതം ഇന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാട്ടിയ ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസ്, ഓണറബിൾ ആനി പോൾ, മീഡിയയുടെ കുലപതി എന്ന് ഇവിടെ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ്, ഫാദർ ജോബി അയ്യനേത്ത്, ഫാദർ അജു മാത്യൂസ്, എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എല്ലാവരും നമസ്കാരം. പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു കടമയാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. നാട്ടിൽ വള്ളംകളിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ കുറേ നാൾ മുമ്പ് ഈ വള്ളം തയ്യാറാക്കണ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതിന് വള്ളം തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലേക്ക് നീറ്റിലിറക്കുക എന്നുള്ളൊരു പതിവ് കേൾക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ കുറേ വർഷങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത നിമിഷങ്ങൾ ചേർത്തെടുത്താണ് ഒരു കെട്ടുവള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വള്ളം തയ്യാറാക്കുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഉത്സവം പോലെ. എന്നിട്ട് അത് നീറ്റിലിറക്കുന്നത് നാടിൻ്റെ ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു കഥ പറച്ചിലുകാരി, ഒരു എഴുത്തുകാരി, ഒരു സാംസ്കാരിക നായിക, ഇങ്ങനെ
ജീവിതത്തിന് നമ്മളിൽ നിന്നും അറിയാതെ അടർത്തിയെടുത്ത നിമിഷങ്ങളെ പുസ്തക താളുകളിലാക്കി ഇന്ന് ഇവിടെ നീറ്റിലിറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഇറക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതൊരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. ഈ കൃതിയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അർഹിക്കാത്ത ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. നിരന്തരമായ സാഹിത്യ തപസ്സോടെ വഴക്കമുള്ള തൻ്റെ തൂലിക കൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ അമാനമാടുന്ന ശ്രീമതി സരോജ ഒരു അനുജനം എന്ന പോലെ എന്നെ കരുതുന്നതുകൊണ്ടാകാം ഇത്തരം ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിർന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു പുസ്തകം മനസ്സിരുത്തി വായിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. 11 പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പരിണിത പ്രശസ്തയായ ഒരു സാഹിത്യകാരിയുടെ എഴുത്തിനെ മൊത്തമായി വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. 286 പേജുകൾ വരുന്ന ഈ പുസ്തകത്തെ എൻ്റെ എളിയ ശൈലിയിൽ ചുരുക്കമായി അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്മാരായ ശ്രീ സുധീർ പണിക്കവീട്ടിലും ശ്രീ തോമസ് നീലാമഠവും ഒരുക്കിയ അക്ഷര പുഷ്പാഞ്ജലിയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകവും പുറവും തുറന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുത്തുകാരിയുടെ സർഗശേഷിയെ വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. 3 സാകൾ ഒരു സായിൽ ലയിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സഞ്ചാരവും സാഹിത്യവും സന്ദേശവും ലയിക്കുന്ന സരോജ എന്ന ഒരു പ്രഹേളിക. സരോജ ഒരു സംസ്കൃത പദമാണെങ്കിൽ താമര എന്നൊരു അർത്ഥം അതിനുണ്ടെങ്കിൽ താമരയുടെ പേരിലാണ് കുളം അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ഈ 3 വ്യത്യസ്ത പ്രതലവും ഈ കുളത്തിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് സംബന്ധിച്ചു തരണം. അത്ര മികവാണ് ഓരോ ഖണ്ഡങ്ങൾക്കും ഉള്ളത്. സാഹിത്യത്തിലൂടെയും കലയിലൂടെയും മനുഷ്യന് സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ബാന്ധവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അത്തരം ഒരു ബാന്ധവത്തിൻ്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയാണ് എഴുത്തുകളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ദർശിക്കാനാവുന്നത്. ഒരു കൃതിയെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഒരു സാഹിത്യകാരൻ്റെ സർഗാത്മകതയുടെ മൊത്തമായ വിലയിരുത്തലാവില്ല. ഓരോ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും എഴുത്തുകാരി ചെന്നെത്തുന്ന നിഗമനങ്ങൾ, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, അപ്പോഴപ്പോഴത്തെ ചിന്തകൾ ഒക്കെയാണ് അവിടെ കുറിച്ചിടുന്നത്. പിന്നെ അത് മാറിക്കൂടായികയില്ല. നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബലൂൺ പോലെയാണ് സാഹിത്യകാരൻ്റെ സർഗവൈഭവം. സാഹിത്യ രചനകളും അനുഭവങ്ങളും അതിനെ തീവ്രമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എരിയുന്ന ഒരു കനൽക്കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ആളിപ്പടർത്താൻ ഒരു ചെറു കാറ്റ് മതിയാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഹിത്യകാരൻ അമരത്വം നേടി എന്ന് പറയാം. താൻ ജീവൻ കൊടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അത്തരം ഒരു അക്ഷരമേളനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ളത് എന്ന് പറയാം. 286 പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ ഉൾനാമ്പുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് മനോവ്രണീതമായ സംഭവങ്ങൾ കോറിയിട്ടിരിക്കുന്നു. നിരാശയും വ്യർത്ഥതയും അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നൽകുന്ന സന്ദേശവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കാൽപ്പനികതയുടെ ആധുനികതയുടെ വഴിക്ക് പോകാതെ കുറച്ച് യാത്രാ വിവരണങ്ങളും ചരിത്രവും ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ നനുനനത്ത ഓർമ്മകളും ബന്ധപ്പെട്ട ഇടങ്ങളും വ്യക്തികളും രൂഢമായിരിക്കുന്ന വികാരത്തിമിർപ്പുകളും സന്ദേഹങ്ങളും മടുക്കാത്ത സംഭാഷണങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാള സാഹിത്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൈസർഗികമായ രചനാവൈഭവത്തോടെ അക്കാഡമിക് ജാടകളൊന്നുമില്ലാതെ സ്വന്തം ഇടം നേടുന്നതിൽ എഴുത്തുകാരി വിജയിച്ചു എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. 38 ലേഖനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം എഴുത്തുകാരുടെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സന്ദേശങ്ങളെ ദർശനങ്ങൾ പ്രബോധനങ്ങൾക്കും പൂർവ്വസൂചനകൾക്കും വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അവിടെ വ്യക്തിപരമായ ഓർമ്മകളും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും നിഴൽ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മർമ്മവും നോവും ചിലമ്പലുകളും ഒക്കെ നന്നായി പാകപ്പെടുത്തിയ ഒരു രുചിക്കൂട്ടാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ. നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ, മറക്കുവാനുള്ള ശക്തി, സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വില, ആവശ്യം വേണ്ട ശ്രദ്ധ, ലക്ഷ്യബോധം, കടമകൾ, സ്നേഹം, പ്രണയം, മിതത്വം, ഫലിക്കേണ്ട പ്രശംസകൾ, മാനവികത, സൗഹൃദം, നിർഭയത്വം, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, കർമ്മത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാമ്പുകൾ ഒക്കെ വിശാലമായ ഫ്രെയിമുകളിൽ അടിച്ച് തറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവ ഇനി വർഷങ്ങളോളം അവിടെ തന്നെ കാണും. പഴയ തറവാട്ടിലെ ചില്ലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ പോലെ
അവ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അസൂയയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാരി മോഷണം പോകുന്നതും അത് വികൃതമായി കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം തിരികെ കിട്ടുന്നതും വല്ലാത്ത ഒരു ക്ഷതമാണ് മനസ്സുകളിലുണ്ടാക്കുന്നത്. കളിക്കൂട്ടുകാരനായ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ചാർത്തി ലഗ്നിപ്പൂമാലയും ചാർത്തി നഗ്നബാലകയായിരുന്ന അവസരത്തിൽ വികൃതിക്കാരിയായ ഒരു കുട്ടിയായി മാറി എഴുത്തുകാരി. എഴുത്തുകാരനും മാധ്യമങ്ങളും എന്ന ലേഖനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ വായന ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, എഴുത്താകട്ടെ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ. എഴുത്തുകാരൻ പ്രമാണിത്വത്തിന് കീഴടങ്ങരുത്, അർത്ഥശൂന്യമായ പരന്ന എഴുത്തുകളാകരുത്, അത് സത്യമായ സൗമ്യമായ സത്യമായിരിക്കണം, പറയുന്നത് ക്രൂരമായി തന്നെ പറയണം, പ്രതിബദ്ധത വേണം, കലാംശം ഒട്ടും കുറയരുത് തുടങ്ങിയ ഉപദേശങ്ങൾ കാലദേശ ഭാഷാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അടിവരയിട്ട് പറയുന്ന സംഗതികളാണ്. കുടുംബജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും പ്രതിബദ്ധികളും മധ്യവയസ്സിൻ്റെ ആകുലതകളും ഹൃദയസ്പർശിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ. യൗവനത്തിൻ്റെ പടയോട്ടങ്ങളിൽ വിജയഭേരി മുഴക്കുന്നത് ആരോരും അറിയാതെ നിഷ്ഫലവും അർത്ഥശൂന്യമാകുന്ന വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ വാനപ്രസ്ഥാന കാലത്തെ ഒരു അവബോധ മനസ്സോടെ നോക്കിക്കാണാൻ ലേഖിക ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകാന്തതകളെ എങ്ങനെ താലോലിക്കണം, സ്വയം സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം, ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കണം, ഈശ്വരനെ സ്നേഹിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ആസ്വാദകരമാക്കാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അവ ഉദാത്തമായ സാഹിത്യ അനുഭവമായി മാറുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീ രചന ഒരു പോരാട്ടമെന്ന് തെളിയിക്കുകയും അതിൽ പൂർണ്ണമായി വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി സരോജ. ആദ്യത്തെ 5 ഭാഗങ്ങൾ സഞ്ചാരിയായ സരോജയാണ് നാം കാണുന്നത്. എല്ലാ യാത്രകളും ആസ്വാദകരം ആകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ എത്ര അരസിക കൂട്ടത്തിലും എത്ര അവധൂത നിമിഷങ്ങളിലും ആഘോഷം കാണാൻ കഴിയണം എന്നത് മനസ്സിന്റെ ഒരു മെരുക്കിയെടുക്കലാണ്. ഗൃഹാതുരത്വവും ആകാംക്ഷയും സ്മരണകളും പുത്തൻ അറിവുകളും അങ്ങനെ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത വികാരങ്ങളാണ് യാത്രകളിൽ സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഒക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കാനും കുറിച്ചു വെക്കാനും മറന്നു പോകാതെ കാലത്തെ കയ്യിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുവാനും ഈ ലേഖിക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അഭിനന്ദനീയമായ ഒരു മികവുള്ള കാഴ്ചയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത്. ജന്മഭൂമിയിൽ തിരികെ വരുമെന്ന് കുതിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഇനിയും താൻ അന്യനായി മാറി എന്ന ഒരു പ്രവാസിയുടെ തിരിച്ചറിവ്, അവനുണ്ടാക്കുന്ന ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ, ക്രമം തെറ്റി വരുന്ന ഞാറ്റുവേലകൾ പോലെ അവന് സമ്മാനിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ശക്തി കുറിപ്പുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെയായി തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സിംഗപ്പൂർ, മലയ, ചൈന, തായ്വാൻ, ജപ്പാൻ, കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി നടത്തിയ കപ്പൽ യാത്രകൾ രസകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മകളെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ചേരുവകൾ, സന്ദർശന മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രപരമായ അവബോധം ഒക്കെയും ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സായാഹ്നത്തിൽ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോഴും തെരുവിലെ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിലും ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിശാലതയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ചില സത്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഓരോ യാത്രാദിനങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുത്തുകളിൽ തെളിയിക്കുന്നു. ചൈനയിലെ മഹാറാണി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചായയിൽ പട്ടുനൂൽ പുഴുവിൻ്റെ ഒരു കൂട് വീഴുകയും അതിൽ നിന്നും ഒരു നേർത്ത നൂൽ നീളുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സിൽക്ക് വ്യവസായം ലോകത്ത് ഉടലെടുത്തതെന്നും തുടങ്ങി വിചിത്രമായ നുറുങ്ങുകൾ നിറഞ്ഞ നെയ്മുടികൾ വായനയ്ക്ക് ആസ്വാദ്യത നൽകുന്നുണ്ട്. ഗൗരവപൂർണമായ ചിന്താതലങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകൾ. 22 അധ്യായങ്ങളായി പരന്നു കിടക്കുന്ന മീനുക്കുട്ടി എന്ന സൂസമ്മ എന്ന നോവൽ, അതും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. കേരളത്തിലെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ നടക്കാവുന്ന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് കോറിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൻ്റെ മൃഗവാസനകൾ, മാനുഷിക ദുരന്തങ്ങൾ എന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുണ്ട പാരവശ്യത്തോടെ സ്വന്തം സമൂഹത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് എഴുത്തുകാരി. വന്യ ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ വിവിധ തലങ്ങളിൽ കൈവിരൽ ചുഴറ്റി എറിയുമ്പോൾ സന്തോഷമായി ഒരു പര്യവസാനത്തുള്ള സാംസ്കാരിക പൂർണ്ണത ഈ കഥ പറച്ചിലുണ്ട്.
സങ്കടക്കടലിലും സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊരു കടവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തെ നേരിടാനുള്ള ഒരു നാടൻ പെൺകുട്ടിയുടെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ഇത്തരം കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഈ നോവലിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത്. പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പാതി പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രേസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സിമോണി വീൽ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം എപ്പോഴും അവന്റെ ജീവിതം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നതിലാണ്. അതിലൂടെ അവൻ കടന്നു പോകുന്ന രൂപ പരിണാമങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ രീതിയും അതുവഴി സ്വാഭാവികമായ അസ്തിത്വം സ്വരൂപിക്കുകയും വിശ്വസ്തയെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കും. ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസ് തൻ്റെ പ്രിയതമനായ ജോയിക്ക് സമർപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഈ മണിച്ചപ്പ് അതിൻ്റെ പുറംചട്ടയിലെ നിറക്കൂട്ടുകൾ പോലെ തന്നെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വിക്ടോറിയൻ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒട്ടും മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മിഴിവോടെ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഈ പുസ്തകം ഈ ധന്യ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നും ഇത്തരം ഒരു അവസരം തന്നതിലുള്ള നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. താങ്ക് യു കോഴ്സൺ. ഇതിലും ഉപരിയായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പോലും കൂടെ വിശ്വാസമില്ല. താങ്ക് യു, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്. അമേരിക്കൻ സാഹിത്യ സംഘടനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ ശാഖയുടെ എല്ലാ മേഖലകളും ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സരോജ വർഗീസിനെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ മുത്തശ്ശി അല്ലെങ്കിൽ തറവാട്ടമ്മ എന്നാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ബുക്ക് റിലീസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മലയാളിയുടെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫും ഇന്ത്യ അബ്രോഡ്, മനോരമ എന്നുള്ള സകല മാധ്യമ സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ജോർജ് ജോസഫിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, പോഡിയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ വിനയമാണ്. എനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്തൊരു പ്രാധാന്യം ഇവിടെ തന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ വിനയം എത്ര ആഴത്തിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുകയോ അർഹിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിലും, അപ്പം ഇതിൽ ഈ അവരുടെ കൃതികളിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഈ വിനയമാണ്. വിനയപൂർവ്വം എഴുതുന്നു. ഈ ചിലരെഴുതുമ്പം അതിൽ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ഞാനാണ് ഭയങ്കരം, എന്നേക്കാൾ വലിയൊരാളില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എഴുത്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവിലൊരു അനവജമാണ്, അത് വായിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല. അവരുടെ പൊങ്ങച്ചം കാണാനല്ലോ നമ്മൾ പിന്നെ വായിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സരോജയുടെ എല്ലാ എഴുത്തിലും ആ വിനയവും ആത്മാർത്ഥതയും തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കാണുന്നു, അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ രണ്ടാമതായിട്ടൊരു കാര്യം പിന്നെ ഓർക്കുന്നത്, ശ്രീമാൻ ജോ എത്ര ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും. മരണത്തിന് ശേഷവും ഭാര്യ 5-6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും ഒരു ഭാഗ്യവാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ മക്കളെ നോക്കിയാൽ അറിയാം മാതാപിതാക്കളെ പറ്റി. നല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിത്തീരും. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ സരോജ വർഗീസിന്റെ മക്കളും നല്ല രീതിയിൽ എത്തുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു നന്മ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അത് തുടരുന്നു, അവരുടെ അനന്തര തലമുറകളിലൂടെ തുടരുന്നു. അത് ആ നന്മയെ പറ്റി ഇവർ എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മിക്കവാറും ഈ ജോയിയുടെ 70-ാം വയസ്സിൽ എഴുതിയ പുസ്തകത്തെ പറ്റി എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന പോൾ മണലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 70-ാം വയസ്സിലുള്ളൊരു പിന്നെ ഭർത്താവ്, 70-ാം വയസ്സ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ ഉപഹാരമായിട്ട് ഭാര്യ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് വളരെ അപൂർവമായ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും. അത് സരോജ വർഗീസ് നിർവഹിച്ചു. മരണത്തിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് ഈ കാൾ മാർക്സിന്റെ ഭാര്യ ജെന്നി മരിക്കുമ്പോഴും
ഗാന്ധിജിയുടെ ഭാര്യ കസ്തൂർബ മരിക്കുമ്പോഴും അവരെ പറയുന്നത് ഈ മരണശേഷം ഒരു 20 വയസ്സുകാരി മരിച്ചു, അല്ല 20 വയസ്സുകാരിയായ ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ പോലെയാണ് ആ മരണസമയത്തും അവര് ഭാര്യമാരെ കണക്കാക്കിയതെന്നാണ് പിന്നെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ മരിക്കുമ്പോഴും മരണശേഷവും ആ കൂട്ടും ആ ബന്ധവും അതുപോലെ തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് അപൂർവമായൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ സരോജ ഇനി കൂടു തുറന്ന് ജോയെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കൂടു തുറന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വശ്യമനോഹരമായ ചില വരികൾ, അത് വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ താളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, മരണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 20 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ മരണത്തെ പറ്റി പോകും. അത് എന്നോ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം. മരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ എന്നോ നടക്കും. അത് നമുക്കുണ്ടാകുക പോലും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പലരും അന്ന് കരുതുന്നത്. അതിനെ മറിച്ച് ഒരു 60 വയസ്സാകുമ്പോൾ വരാം, അത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാം. 70 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഇനി അധികം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ വരും. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയും തോറും ആ ധാരണ കൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം സരോജ വർഗീസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് മരണത്തെ പേടിയായില്ല. അത് വരുമ്പോൾ സസന്തോഷം അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ്, ആ ഒരു ധൈര്യം, അത് അപൂർവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ എത്ര പ്രായം ചെന്നാലും ജീവിതത്തോടുള്ള ഒരു ആശ, അമിതമായ ഒരു ആശ നമ്മുടെ പിന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതല്ല, അതിനൊരു കാൽപ്പനികമായിട്ട്, അതിനൊരു റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു തത്വചിന്താപരമായ കഴിവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം, ഈ നേഴ്സിംഗ് രംഗത്തുള്ള, ഈ മെഡിക്കൽ രംഗത്തുള്ളവർ അധികമൊന്നും എഴുതാറില്ല. കാരണം അവരുടെ ജോലി തന്നെ എപ്പോഴും തിരക്കും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നേഴ്സായിരുന്നിട്ട് കൂടി പിന്നെ സരോജ വർഗീസ് എഴുത്തിലേക്ക് വരികയും അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചുള്ള എഴുത്ത്, ഇപ്പം അമിതമായി പൊക്കി പറയുകയോ അല്ലെ അമിതമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയല്ല. യഥാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മികവുറ്റ സൃഷ്ടികൾ, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള മികവുറ്റ സൃഷ്ടികൾ നമുക്ക് തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രംഗത്തുള്ളവര് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഈയിടയ്ക്ക് നിപ്പ നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ അനിപ്പോളാണ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് മലയാളി നേഴ്സുമാർ, അവർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത്രയധികം മലയാളികൾക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ഒരു വേദി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. നമ്മുടെ ആളുകൾ പഠിക്കുകയും ഉയരുകയും, കാര്യം അതനുസരിച്ചുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവരാ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ പലർക്കും അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല, അവരെ ആരും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. അവരെഴുതുന്നാരും വായിക്കുന്നില്ല, ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരെ ചെളിവാരിയുകയും ചെയ്യും. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ചെളിവാരിയുന്നത് ഈ മലയാളിയുടെ കമന്റ് കോളത്തിലൂടെയാണ്. അവരെ വളരെ പുച്ഛത്തോടുകൂടി നന്ദകുമാർ സാറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൂടി ആ നേട്ടങ്ങളും ആ എഴുതുന്നതും നമ്മളെ കൈവരിക്കുന്നതും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഭാവിയിൽ എന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ കലാവേദി പുതിയ ഇന്റർവ്യൂ സെക്ഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എനിക്കത് വളരെ നന്നായിട്ടാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു 25 അല്ല 50 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂകളൊക്കെ ഒരു ചരിത്രമായിട്ട് മാറിയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രം വരച്ചു കാട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവയൊക്കെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ പുസ്തകങ്ങളും ഈ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും എഴുത്തും ഇതെല്ലാം എല്ലാ കാലത്തേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണിത്. അപ്പൊ അതിനെ ഒട്ടും കുറച്ച് കാണരുത്, ഒട്ടും കുറച്ച് കാണേണ്ടതില്ല. അത് ഈ രീതിയിലുള്ള സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയിലൂടെ സരോജ വർഗീസ് ഇനിയും മുന്നേറട്ടെ. നമുക്കെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രകാശപൂർണമായ സൃഷ്ടികൾ നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ബുക്ക് ഡോക്ടർ ആനി പോളിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ജോർജ് ജോസഫിനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓപ്പൺ ചെയ്തു.
picture moment. ഡോക്ടർ, ഹോണറബിൾ ഡോക്ടർ ആനി പോളിനെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. Saroja Varghese, then ആദ്യമേ congratulations. 11th book released today. On her birthday. Happy birthday to you, Saroja Varghese. That is amazing. She's a nurse. As a professional nurse, it is very rare a nurse become a writer, a poet, and all that. This is the first time I see a nurse who writes books and books. Actually speaking, we always look for a role model, right? For every field. Now I am looking at her as a role model for me to be a writer. And she told me last time when she invited me and all, she's, writes once in a while, she told me to make a book. You have to make a book. So I got some copies of some of my poems to give it to her so she could look into and see how I can be a writer too. So I was just saying, anybody here interested, I think she is a role model for all of us to write books. And very simple and humble. Whatever she writes, you can read in that minds. The writing is from her heart. ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും എല്ലാ കഥകളും കവിതകളും എഴുതുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൂവായി മാറുകയാണ്. അതാണ് സരോജയുടെ എഴുത്തുകൾ. ഇപ്പോൾ ഈ 11 ബുക്കിലും എല്ലാ ബുക്കൊന്നും എനിക്ക് 10 ബുക്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ ആ ബുക്കിൻ്റെ പ്രശസ്തത അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ആ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ എഴുതുന്ന വരികൾ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും അത് വായിച്ചു പോകും. അതാണ് ഞാൻ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് സരോജ ഫോർ ദിസ് ഡേ, ഫോർ യുവർ ഗ്രേറ്റ് ബിഗ് ഡേ, യുവർ ബർത്ത്ഡേ ആൻഡ് ദ റിലീസിംഗ് ഓഫ് 11th book. And really appreciate, and I think I have to follow your footsteps, and I want to. And also the സദസ്സിൽ എത്രയും ധന്യമായ ഒരു സദസ്സിൽ എനിക്ക് ഈ ബുക്ക് തന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം താങ്ക് യു സരോജ. ആൻഡ് ഓൾസോ ജോർജ് ജോസഫ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഈ മലയാളിയുടെ എല്ലാമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റിലീസ് നടത്തിയ അതിനും അദ്ദേഹത്തിനും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, എല്ലാ ഗസ്റ്റിൻ്റെ സാഹിത്യപ്രേമികളും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെയായ കോറസൻ സിബി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ധന്യമായ ഒരു സദസ്സാണ്. അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല. വളരെയധികം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താം. താങ്ക് യു. Thank you, Dr. Annie Paul. ഈ ധന്യ സുവർണ സുദിനത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റവറൻഡ് ഫാദർ നോബി അയ്യനത്തച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വികാർ സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ കത്തീഡ്രൽ എൽമണ്ടിന്റെ വികാരിയാണ്. The writer of the book Sanjaram Sahityam Samesham, Srimati Saroja Varghese, I always call her Saroja Auntie. Congratulations and happy birthday to you. God bless you. And the honorable guests, on and after dies. സരോജ ആൻറ്റി ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അറിഞ്ഞത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് 11ാമത്തെ പുസ്തകമാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കണം, അതിനു മുമ്പ് എന്ത് പറയണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു. എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത്, ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ ശബരിമലയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വന്ന
ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന, വളരെ എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ള, വാറുകൂട്ടിയ ചെരുപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച് നീ വാടകമുറി വിട്ടുപോയി നഗ്നനായി നടന്നുപോയെങ്കിലും മുറിവുകൊണ്ട് നൊന്തവൻ ഞാൻ എന്ന് മലയാളത്തിന് കുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത അയ്യപ്പൻ്റെ രൂപമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശബരിമലയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാമെന്ന്. അയ്യപ്പ പണിക്കരയായിരുന്നു. തൊട്ടൽപ്പക്ക തരവയർ നിറയാ പെണ്ണിന് പെരുവയർ നിറച്ച മർത്യന് സ്തുതിപാടുക നാം എന്ന കാലത്തിൻ്റെ പ്രഹേളികമായ പുഴുക്കുത്തിനെ നോക്കി വളരെ ഭംഗിയായി സമ്പാദിച്ച അയ്യപ്പ പണിക്കരൊക്കെയാണ് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു അമേരിക്കൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയപ്പോൾ ഇതൾ വിരിഞ്ഞു വന്ന ചിത്രം തൻ്റെ അസുഖത്തെ എഴുത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധക്കോട്ട കൊണ്ട് മറികടന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ തലകുനിക്കാത്ത അജയ്യനായ പോരാളി, ഏകാന്തതയുടെ 100 വർഷങ്ങൾ മലയാളിക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തി സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് ദി 100 Years of Solitude എന്ന് എഴുതിയ വളരെ സോളിഡായിട്ടുള്ള ഗബ്രിയേൽ ഗാർസിയ മാർക്കസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. എഴുതാൻ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് തൻ്റെ ആത്മകഥയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പേരിട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ നെയിം ഓഫ് ഹിസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി വാസ് ലിവിങ് ടു ടെൽ ദ ടെയിൽ. അപ്പോൾ എഴുത്തൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വരമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, എവ്രി വേർഡ് ഈസ് ഫ്രം ദ വേർഡ്. ദ വേർഡ് ഈസ് ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓർ ദ ഗാഡ്. ആദ്യ പരമ്പൊരുളാണ് വാക്ക്. എല്ലാ മതങ്ങളിലും എല്ലാ അച്ചടക്കങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ വാക്കിൻ്റെ അജയ്യമായ ശക്തിയെ തപം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അനാദി മുതലുള്ള ഏകമായ ആ വാക്കിൻ്റെ വളരെ വിപുലമായ വ്യാപ്തിയുള്ള പ്രസരണങ്ങളാണ് ഓരോ എഴുത്തിലും വെളിവാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രസരിക്കപ്പെടുന്ന ഊർജമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സരോജാൻ്റെ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് ശ്രീമാൻ കോറസൻ ഇവിടെ മനോഹരമായി വളരെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ തീസിസ് എഴുതുന്ന പോലെ ഒരു ഗഹനമായ പഠനം നടത്തി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി. വളരെ നല്ലത്. ഈ മലയാളിയുടെ എഡിറ്റർ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, തന്നാലാവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂർത്തമായ രൂപത്തിൽ സരോജ വർഗീസിനെ ഇവിടെ എഴുത്ത് ഈ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മളാലാവുന്ന വിധത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഈ ലോകത്തിനെ സമ്മാനിക്കാൻ നമ്മുടെ സർഗചേതനകൾ ഒരിക്കലും ഒളിമങ്ങാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസ്, അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന ഈ വലിയ എഴുത്തിൻ്റെ തപസ് ആദിപരമ്പൊരുളായ മഹാവാക്കിൻ്റെ ഉൾച്ചേരലാണ് എന്ന വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഭാവുകങ്ങൾ നേരുന്നു, ദീർഘായുസ് നേരുന്നു, നന്മകൾ നേരുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ഗോഡ് ബ്ലെസ്. Thank you. I really appreciate that. Good words. Next, I will ask Reverend Father John Thomas Achan, St. Mary's Jackson Heights Palliyile Vikariyana. Please come forward to say a few words. ബഹുമാന്യായ സരോജ വർഗീസ്, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനാണ് എന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സരോജയും കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം 1981 തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാനിവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നത് ഒരു വൈദികനായിട്ടൊന്നുമല്ല, വൈദികനാകാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നു, ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് വന്നു. പലപ്പോഴും ഞാൻ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പറയും. ഒരു വൈദികനായി കഴിയുമ്പോൾ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ആളുകൾ കാണും. പെട്ടെന്ന് വരികിൽ അന്ന് ഒരു സാധാരണക്കാരനായി വരുമ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്നെ സ്വീകരിച്ച ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ജോയിയും സരോജയും. അതിനൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിശുദ്ധ പദ്മായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൂടുന്നവരായിരുന്നു. ജോയി വളരെ ഫലിതമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് പറയാനായിട്ട് മടിക്കുന്നു. കാരണം സരോജയും ഞാനും കൂടെ മാത്രം പറയാറ്. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സ്നേഹബന്ധത്തിൽ കൂടി അന്ന് കടന്നുപോയി. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജയക്കുട്ടിച്ചാനും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. 81 മുതലുള്ള പരിചയം. അതേ തുടർന്ന് ഞാൻ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു 84 മടങ്ങിപ്പോയി.
91 ഇവിടെ ഒരു വിസിറ്റിന് വന്നു. അത് ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിസിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. കാരണം ആലുവായൊരു സ്റ്റുഡൻറ് സെൻറ്റർ പണിയാനുള്ള പിരിവിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ അന്ന് സരോജ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ജോയി എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. അന്ന് സരോജയെ കാണുമ്പോഴൊരു കോളറുമൊക്കെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോക്കായോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി. അത് 1991 കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാലം തിരുവനന്തപുരം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു, ആയിരാരോഗ്യങ്ങൾ കൊടുത്തു, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സരോജയുടെ പുസ്തകം ഏത് കിട്ടിയാലും വായിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെയും സുഹൃത്തായ ജോയനെ ഞാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോയനോട് പറഞ്ഞു, ജോയ അതിലെ വരികൾ വായിച്ചു, ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് അറിയാമോ? ഭാഷ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ജോയന് മനസ്സിലായി ഇത് സരോജയുടെ എഴുത്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ജോയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പല മുത്താശ്ശേരിമാരും ഇവിടെ അമേരിക്കയിലുണ്ട്, എല്ലാവരും വള്ളം പണിയുന്നു, ഞാനും കുറച്ച് വള്ളമൊക്കെ പണിതിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലരെ മാത്രമേ ആളുകൾ അറിയുന്നുള്ളൂ, ഓർക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സരോജയുടെ പുസ്തകം അത് നന്നായിരിക്കുന്നു, സരോജയെ എല്ലാവരും ഓർക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ആ രീതിയിൽ ജോയൻ്റെ ഊഷ്മളമായ ആശംസകളും ഈ സമയത്ത് നേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും എഴുതുവാനായിട്ട് സംഗതിയാകട്ടെ. ഞാൻ കുഞ്ഞമ്മയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു വാചകം പോലും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഇനി എത്യോപ്യക്ക് പോവാം ജനുവരി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇനിയും സരോജയെപ്പോലെ അടുത്ത സാഹിത്യകാരിയായിട്ട് മാറുമോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്നതിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സന്തോഷം. തിരുവനന്തപുരം ദീർഘായുസ് തരട്ടെ, എഴുതുവാനുള്ള ആരോഗ്യം തരട്ടെ, ഓർമ്മശക്തി തരട്ടെ. പ്രായമാകുമ്പോൾ ചിലരുടെ ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഓർമ്മശക്തി തരട്ടെ, എഴുതാനുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അച്ചു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കൊച്ചമ്മയുടെ പുസ്തകമായിരിക്കും. ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് proud to introduce you to granddaughter Jennifer's husband, Reverend Father Aju Matthews. Respected clergy, distinguished guests, and all of our friends and family who have gathered here on this most auspicious occasion. Jennifer usually doesn't get people introduced as her husband, so this is a big deal for her. Usually she's announced as my wife, and so people know me and they refer her to me. But this is a great day for us because the opposite has happened today. But more than that, I'm not standing here just because I am her grandson-in-law. This journey that she has had being in this country and being an author and writing and being a leader in the community is something that has started many, many, many years back. And I can remember, and even she has talked to me about how when she released the book, The Golden Lampstand, we were in a similar position where we got a chance to be here and to celebrate that book, which was her, is that your only book in English? 2 books in English, one of them was The Golden Lampstand, and we had the blessing to be there then, and that was many, many years ago, and I was just a young man then, I was a deacon at the time, and we released that book. And the chances of me reading this book are very slim because it's in Malayalam and the words are probably incredibly difficult. I have to say, Uncle, that's some impressive Malayalam because I understood very little of it and I speak Malayalam. So I can understand and I can hope and I encourage Saroja Ammachi now, not Saroja Auntie to me anymore, Saroja Ammachi to continue to write. May God continue to give you the strength to use this gift of writing to enlighten the world because each of us have a talent and it is a failure on our part if we don't use it. On your part, you have done so much and I hope that you continue to do more. And if you can do more in English, it would be great for all of us who couldn't read that Malayalam because we would like to also enjoy and to be telling people about how wonderful these stories are. It's also your birthday and on behalf of your family now, I would like to wish you a happy birthday. Congratulations on the releasing of this book, and may you continue to be an inspiration to other people. Thank you. God bless you. Thank you, Father. അടുത്തതായിട്ട്
ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് തിരുവല്ലയുടെ പ്രസിഡന്റും സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് സക്കറിയ കരുവേലിൽ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസ്, ബഹുമാനായ ഞങ്ങളുടെ ജോൺ തോമസ് അച്ഛൻ, അതുപോലെ നോബി ഐനത്തച്ഛൻ, അജു അച്ഛൻ, ആനിപ്പോള്, സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസ് ജനിച്ച സ്ഥലത്തെയും അതുപോലെ സരോജയുടെ ഭർത്താവ് ജോയിച്ചായൻ ജനിച്ച സ്ഥലത്തെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അനുമോദനം അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത്. തിരുവല്ലയിൽ ജനിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വന്ന് സാഹിത്യ സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് തിരുവല്ലക്കാരുടെ ഒരു സംഘടനയാണ്. ഞങ്ങൾ തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവർക്കൊരു സ്വീകരണം കൊടുക്കും. അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘടനയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനു മുമ്പ് ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസ് തിരുവല്ലയിൽ വന്നപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് തിരുവല്ലയും തിരുവല്ല IMCയും കൂടി ഗംഭീരമായ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സാഹിത്യരംഗത്ത് വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ തിരുവല്ലയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്താണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ജോൺ വിൻപോസ്, ഈ ജോൺ ജേക്കബ്, ഇപ്പൊ ഇന്നലെ രാജിവെച്ച മാത്യു ടി തോമസ്, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. സിനിമാ രംഗത്താണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം MG സോമനുണ്ട്, നിരവധി നടിമാരുണ്ട്, സംവിധായകന്മാർ ബ്ലസ്സിയുണ്ട്, ബാബു തിരുവല്ലയുണ്ട്, ജോർജ് സാറുണ്ട്, അങ്ങനെ നിരവധി ആൾക്കാർ സാഹിത്യ സാമൂഹിക രംഗത്തുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ തിരുവല്ലയിൽ നിന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിന് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you very much. ഫോക്കാന കേരള സമാജം മഹിമ KHNA, അതിലുപരി സാമൂഹ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ സുപരിചിതരായ വക്കീല് അഡ്വക്കേറ്റ് വിനോദ് KRK ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, പ്രിയങ്കരിയായ സരോജ വർഗീസ്, മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായി കേരള സമാജത്തിൻ്റെയും ഫൊക്കാനയുടെയും പേരിൽ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും സരോജ വർഗീസിന് നേരുന്നു. സ്നേഹം കൊണ്ടും ആദരവ് കൊണ്ടും കാരുണ്യം കൊണ്ടും സരോജ ആൻറ്റി എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിൻ്റെ ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കേരള സമാജം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ വർഗീസ് പോത്താനിക്കാട് അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നതാണ്. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശീർവാദങ്ങളും ആശംസകളും സരോജ ആൻറ്റിയെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ തരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് സരോജ വർഗീസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏകദേശം ഒരു 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സരോജ വർഗീസും ജോയുമായിട്ട് ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനിടയായി. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലയാളം പത്രത്തിൽ നല്ലൊരു ചെറുകഥ വന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം അത് സരോജ വർഗീസിന് തന്നെ ചെറുകഥയാണോ. ഞാൻ ആ ഫോട്ടോയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പടമാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ, അന്ന് കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്ന കാലമല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാണ്, സരോജ വർഗീസിൻ്റെ കൃതി തന്നെയാണ്. അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് സരോജ വർഗീസിനോടുള്ള ചെറിയൊരു ആരാധന. ആ ആരാധന ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട്.
ഈ തരുണത്തിൽ ജോയെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുമാരിയെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാണോ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ജോ സരോജ ആൻറ്റിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത്. സരോജ ആൻറ്റിയുടെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതും ജോ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇത്തരണത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. സരോജ ആൻറ്റി ഇനിയും കൃതികൾ എഴുതട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു OV ഉഷയെ പോലെയോ KR മീരയെ പോലെയോ ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരിയായി ഒരു നോവലിസ്റ്റായിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഇത്തരണത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും കേരള സമാജത്തിൻ്റെയും ഫൊക്കാനയുടെയും എല്ലാ അഭിവാദനങ്ങളും ഇത്തരണത്തിൽ നേരുന്നു. ആൻറ്റിക്കും അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടാതെ വയസ്സായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടാതെ നല്ല നല്ല ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും മഹാകാവ്യങ്ങളും എഴുതുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മിസ്റ്റർ വിനോദ് KRK. അടുത്തതായി കലാവേദിയുടെ പുതിയൊരു സംരംഭം നിങ്ങളേവരും അറിഞ്ഞിരിക്കും. കലാവേദി TV, അതുപോലെ തന്നെ കലാവേദി സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ഈ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ, പ്രസിഡന്റ് എല്ലാമായ മിസ്റ്റർ CP ഡേവിഡിനെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സരോജ ആൻറ്റി, ബഹുമാന്യ വൈദികരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നിയോഗമാണ് ഇവിടെ ആശംസ പറയാൻ വിൻസെൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ കലാവേദിയുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിൽ സരോജ ആൻറ്റിക്ക് ജന്മദിന ആശംസകളും ഈ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിലുള്ള ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊള്ളു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തിയപ്പോഴും സരോജ ആൻറ്റി എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അക്ബർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെച്ചിട്ട്. അന്ന് അതിൻ്റെ പ്രകാശന ക്രമവുമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കാനും എനിക്ക് സരോജ ആൻറ്റി അവസരം തന്നു, അറിയിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അവസരം തന്നു. വീണ്ടും ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക്, പ്രകാശന ചടങ്ങിലേക്കും ഈ ജന്മദിന വിശേഷ ദിവസത്തിലേക്കും ക്ഷണിച്ചതിൽ എൻ്റെ സന്തോഷവും ആശംസകളും വീണ്ടും അറിയിക്കുന്നു. പ്രകാശനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സൂചകമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അത് എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാകുന്ന വേദിയിലേക്ക് ആ പുസ്തകത്തെ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഓരോ താളുകളും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളും അത് സരോജ ആൻറ്റിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും അറിവും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചിന്തകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് അവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ, കഥകൾ. അത് ലോകത്തിന് പ്രകാശം നൽകുന്ന അതിൽ ഓരോ താളുകളും ഓരോ വാതായനങ്ങളാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ. കൂടാതെ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ നല്ല നന്മകളും എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. കലാവേദിയുടെ പേരിൽ അതിനെ ക്ഷണിച്ചത് നന്ദി. വീണ്ടും താങ്ക് യു. CP ഡേവിഡ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഉപരിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരു സിനിമാ നടനാണ്. സർവോപരി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതനാണ്. ഇനിയും കൂടുതൽ പരിചയമുണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് കലാവതി TVയിലൂടെ. അടുത്തതായിട്ട് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ തുടരെ നിരൂപണം, എഴുത്തുകാരൻ, നല്ലൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റ്, സംഘടനാ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ ചാണേലിനെ ഞാൻ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ മഹത്വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിനീത നമസ്കാരം.
ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസ് അമേരിക്കൻ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രവാസ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ തറവാട്ടമ്മ എന്ന പേരിലാണ്. ഈ പദവി തന്നെ അവർ നേടിയെടുത്ത യശസ്സിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഈ യശസ് തനിയെ വന്നു ചേർന്നതല്ല, എന്നാലോ നിരന്തരമായ അത്യധ്വാനത്തിലൂടെ അവർ നേടിയെടുത്തതാണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾക്കും സങ്കോചിക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്ത പുസ്തകം ഇവരുടെ 13ാമത്തെ സന്തതിയാണ്, മജുവും അടക്കം. അവരുടെ പ്രിയതമൻ, ഞാൻ 13 പറഞ്ഞപ്പോൾ സരോജാദേവിയായിട്ട് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയോ പറഞ്ഞു. അവരുടെ പ്രിയതമൻ ജോയുടെ ദേഹവിയോഗാനന്തരം കൃത്യം 1 വർഷം തികയുന്ന അതേ ദിനം തന്നെ അവർ എന്നും തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കെടാത്ത ഭദ്രദീപമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജോയ്ക്കായി നൽകിയ റോസാപുഷ്പം എന്തെന്നോ, പ്രിയ ജോ നിനക്കായി വരികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം. ഈ സൽക്കർമ്മം എടുത്തു പറയേണ്ട ധീരവും സുദൃഢവുമായ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഒരു തീരാദുഃഖത്തിനിടയ്ക്ക് പോലും തൻ്റെ പ്രിയതമന് വേണ്ടി ഒരു അക്ഷരസ്മാരകം പടുത്തുയർത്താൻ തൻ്റെ ഇടം കാണിച്ച ഇവരെ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കേണ്ടു എന്ന സന്ദേഹത്തിലാണ് ഞാൻ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോയുടെ സപ്തതി സുദിനത്തിൽ സഹൃദയരേഖകൾ എന്ന മറ്റൊരു സ്മരണികയെയും ഈ സഹൃദയ ഒരു പിറന്നാൾ സമ്മാനമായി നൽകി. ഈ സൽക്കർമ്മത്തിൻ സൗഭാഗ്യം മലയാള ഭാഷയ്ക്കും അനുഭവിക്കാനിടയായി. സാധാരണക്കാർ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ സമ്മാനങ്ങളായി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ ഒരു വെടിക്ക് 2 പക്ഷി എന്ന കണക്കിൽ ഉള്ള ശാശ്വത പാരിതോഷികങ്ങളും. സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ, തത്സമയങ്ങളിൽ ഈ 2 പുസ്തകങ്ങൾക്കും നിരൂപണം എഴുതാനുള്ള നിയോഗം ഈയുള്ളവരുണ്ടായി എന്ന് സ്മരിക്കുന്നതിൽ അതീവ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിനെ ഞാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണികൾ കേരള സമാജവും സാഹിതി സമ്പത്തിയായ താല്പര്യവുമാണ്. വ്യത്യസ്തമായ 3 കൃതികളുടെ ഒരു അപൂർവ സമാഹാരമാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന സഞ്ചാരം, സാഹിത്യം, സന്ദേശം എന്ന കൃതി. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി നടത്തിയ പ്രയാണങ്ങളുടെ പ്രയോജനം വായനക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിസ്മയാനുഭവങ്ങളും മലയാള നാടിൻ്റെ നറുമണം പ്രസാരണം ചെയ്യുന്ന മിനിക്കുട്ടി എന്ന സൂസമ്മ നോവലും പുതുതലമുറയ്ക്കായി എഴുതിയ സന്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ. ഈ 3 സകളുടെ ഗ്രന്ഥകാരിയുടെ നാമം സദയെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സായാണ്. അങ്ങനെ 3 സകളുടെ സമാഹാരം ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിൽ നിന്നും ബഹിർഗമിക്കുന്ന സാഹിത്യ ഉറവകളുടെ ഒരു ത്രിവേണി സംഗമമായാണ് കൈരളിക്ക് ഇവരുടെ ജന്മസുദിനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ സമ്മാനം. പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ സമ്മാനം വാങ്ങുന്നതിന് പകരം സമ്മാനം ദാനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ സാധ്വി. താമരപ്പൂ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ പുഷ്പമെങ്കിൽ എന്നും സുസ്മേരവതനയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സരോജ പ്രവാസി മലയാള സാഹിത്യ തടാകത്തിലെ എപ്പോഴും വിടർന്നു വിലസി നിൽക്കുന്ന നിത്യചൈതന്യമായി വിരാജിക്കട്ടെ. ഒപ്പം അവരുടെ കൃതികളും എന്ന ശുഭകാമനകളും നേരുന്നു. ഇവരുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആശംസിക്കാൻ എനിക്കൊരവസരം തന്നതിലുള്ള നന്ദിയും ഒപ്പം ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിക്കാൻ ജഗദീശ്വരൻ തുണയ്ക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയെ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
താങ്ക് യു ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ. അടുത്തതായി സരോജയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു ഫംഗ്ഷന് പോകുന്നതിന് എപ്പോഴും സന്നദ്ധ സഹചാരിയുടെ കൂടെയുള്ള മിസ്റ്റർ ജോൺ പോളിനെ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കേരള സമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ചെയർമാൻ, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ, പല പദവികളും അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ സേവകനാണ്. പ്ലീസ് വെൽക്കം ജോൺ പോൾ. സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, സരോജ വർഗീസ്, ഡോക്ടർ ആനി പോൾ, എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുമായ ജോർജ് ജോസഫ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സുകളെ ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയാൻ സമയമില്ല. ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. പക്ഷേ സരോജ വർഗീസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ വരണം, രണ്ടുപേരും വരണം, ഭാര്യയും ഭർത്താവും വരണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങെടുത്ത് പറഞ്ഞു, ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ സംഗതി. ഞാൻ ഒരു ബുക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന്. പിന്നെ സരോജയും വർഗീസും ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 20 കൊല്ലത്തിന് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട്. അതായത് സെൻറ് തോമസ് എക്കണോമിക്കൽ ഫെഡറേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ്റെ പള്ളിയിൽ നമ്മളുമായിട്ട് കൂടി കണ്ടത്. അന്ന് തൊട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 20 years ബാക്ക്, ഐ തിങ്ക് സോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് സെൻറ് തോമസ് എക്കണോമിക്കൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് കേരള സമാജം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർഗവേദി എന്ന് വേണ്ട, വിചാരവേദി എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സംഘടനയിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ കിട്ടും. അത് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് കോൾ എടുക്കുക. സരോജ വർഗീസ് വിളിച്ചു. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നില്ല. പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ വർഗീസ് പറയും, നീ ആരുടെ കൂടെയായി പോകുന്നത്? ജോൺ പോളിൻ്റെ കൂടെ. അന്ന പൊക്കോ. സോ ഷീ ഗെറ്റ്സ് എ ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 10-20 കൊല്ലമായി ഈ ഒരു ഫാമിലി പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കേരള സമാജവും വിട്ടു, എല്ലാം വിട്ടു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും റിട്ടയർഡായി, സ്വസ്ഥമായി. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങോ എന്നെ വിളിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഒരു കോൾ വന്നു ഇവിടെ വരണമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ വരാനും ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആശംസകൾ പറയാനും പിന്നെ ഇനിയും കൂടുതൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഓർമ്മശക്തി കൊടുക്കട്ടെ. ചെറിയ വയസ്സ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വായനയ്ക്ക് വയസ്സ് കൂടി പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ട് സരോജയ്ക്ക് വയസ്സ് കുറഞ്ഞു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു ജോൺ പോൾ. സരോജ വർഗീസിൻ്റെ ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ ഒരാളെയാണ് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഷീസ് എ ഫസ്റ്റ് ബോൺ, ഷീസ് എ ടീച്ചർ, ഷീ കെയിം ഓൾ ദ വേ ഫ്രം ഫ്ലോറിഡ. Mom's sweetheart, she knows everything about mom. I think she can do a little more extra. She can tell us more about her to us. Please welcome Manchu Matthew. First of all, I envy all of you who can just come up here and speak. And my knees are knocking together right now. In any case, good afternoon, respected Achins, honored guests, family and friends. We often search movie screens,
comic books, and textbooks to point out heroes to our children. Yet, all we have to do is look at our families to see the true heroes of our lifetime. Those who have braved the adventure to a foreign land to seek a better future for themselves and their future generations. Their strong shoulders are what we stand on today. My mom is truly one of those trailblazing heroes. Coming from humble backgrounds, she had to really forge through to get to where she is today. She started to put cracks in that glass ceiling long before it was the thing to do. Since those of you who spoke before me talked about her as a speaker, a writer, a community leader, I'm going to speak of whom I know her to be, our mom. Mom's energy and bravery puts me to shame. I am not half as strong, smart, techie as her, or even fashionable. She has been a true role model of an attentive and loving wife and mother. She has proven her unconditional love for all of us over and over again. Mom has been strong when we were weak and held on to hope when we were on the brink of losing it. As a child, I remember Mom working evenings, but before she left for work, she would make coffee and leave it in a thermos for my dad and my Uncle Mocha. She would make Indian snacks and leave it for them so they would have it when they got home from work. I actually thought that that's what all wives did. My husband had some great ears until I caught on. Although Mom was involved in church and community activities, her first priority was always her family. I remember when she used to go to conferences with church members, she would literally pack Dad's meals in separate containers for each day she was away, so all he would have to do is warm it up. My kids would call her with Sunday school homework, and she would stay up late into the night and dig into that Bible to find the answers for them, and then they walked away with the prizes. One of my earliest memories of my mom's prayerful life was watching her routine before she left for work. I remember living in Manhattan. Mom was getting ready for work on her evening shift. I walked into her room. She was dressed in her beautiful white uniform, praying, eyes closed and praying hands. After she finished, the 8-year-old me, I asked her what she was praying for. She said that when she goes to work, she has so many people's lives in her hands that she prays to God to help her do her job well and to keep her patients safe. Every morning before we leave for work, my husband and I sit and pray. We include our staff that we work with. I include the children in my classroom every day on my prayer list. When I get to work, I touch my desk and I make the sign of the cross. The result of a child watching her mom pray. Today, as we release the latest book, know that we are very proud of you. In my next lifetime, as my son-in-law said, I will know how to read Malayalam and enjoy all of your books. For now, I know your success through the admiration of those who can read them and the satisfaction you experience writing them. On this day, we also celebrate another blessed year of your life. Happy birthday, Mom. May your days ahead continue to be filled with health, happiness, and joy. Speaking of joy, I know my dad is watching over us with a big, serious grin on his face. Whether he actually said it or not, our dad was so very proud of Mom. He was her greatest cheerleader and saw her accomplishments as his own. Although he is not here in person, his presence is truly felt. On behalf of my husband, Shu, my children, and my grandchildren, I thank you all for being here today. Thank you.
It is really touching. I know she can give us more into Saroja Varghese's life. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും യാത്രയിലും മറ്റും എപ്പോഴും കൂടുതലുള്ളത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സാധാരണ പറയും യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഞാനിത് എഴുതിക്കോളാം, ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തോളാം, എനിക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വേണം. So she will tell her friend that, okay, get me all the information. And she basically, മലയാളത്തിൽ പറയാം, സാഹിത്യപരമായിട്ട് അത്ര വലിയ ജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ, വളരെയേറെ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ഷോക്കേസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബ്രോഷറും എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. അതിനകത്ത് ചൈനീസ് ഫുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ബസ്സിൻ്റെ ടൈം ഷീറ്റ്, ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. ആക്ച്വലി ഷീ നീഡ് ഓൺലി ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ലൊക്കേഷൻ. I was trying to say a joke. I think it didn't work. But let me ask Sarama, Mrs. Sarama chose to come over. Who helped her along? She's life partner, യാത്രാ വിവരണം, എല്ലാ കൂടുതലും എല്ലാ രീതിയിലും എപ്പോഴും കൂടുതലുള്ളത് ശ്രീമതി സാറാമ ജോർജ്. ഞാനും സരോജവും ദീർഘകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഞങ്ങൾ ജാക്സണൈറ്റ് ഇടവകയിൽ വളരെ കാലം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ ഡയസസിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എൻ്റെ സ്നേഹിതമായി പല യാത്രകളും ആസ്വദിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരത്തിന് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പല സാഹിത്യ മേഖലയിലും വേദികളിലും എനിക്ക് സരോജയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും അതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ സരോജയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നു ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് സരോജയുടെ ദീർഘ ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സരോജയെ ഈ കേക്ക് മുറിക്കുന്നതിനായി സരോജയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സരോജാനിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് ഈ സുന്ദര സുവർണ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കണം. ഇവിടെ വരണം സ്റ്റേജിൽ. എവരിവൺ, ഓൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. മോഹൻ, അലക്സ്, എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും വേണം കേട്ടോ. എൻ്റെ മോൻ അവൻ്റെ കുറവിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. മജു, ജൂലി, എവൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻ്റെ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട്സൊക്കെയാണ് അതെല്ലാവരും. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ജനനവളർച്ചകൾ മനവനേകിയ നിർമ്മാതാവേ, ജന്മദിനത്താൽ നവസംവത്സരമേറിയ ദാസി, നിന്നുടെ കൃപയും ആദരനദികളും അർപ്പിക്കുന്നു. നിന്നുടെ കൃപയാൽ ഇവരുടെ ഭാവിയെ മംഗളമാക്കാം. May the love of the God, the Father, grace of the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, especially with the birthday girl, now and always, forever and ever. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. നാട്ടിലിപ്പോൾ ഡിസംബർ 2 ആയി കഴിഞ്ഞു. സരോജയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് സാറാമ ജോർജിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ നാട്ടിലായി കഴിഞ്ഞു. അന്നേരയ്ക്ക് വി ക്യാൻ ഷെയർ ദ കേക്ക് ടു ഹെയർ. ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിന് മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ തറവാട്ടമ്മയെ മറുപടി പ്രസംഗം പറയുവാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീമതി സരോജ വർഗീസ്. നമസ്കാരം. Respected attendants, distinguished guests, dear friends, and my loving family members. First of all, let me thank the Lord Almighty for all His blessings. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളും സ്നേഹിതരും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വീണ്ടും ദൈവം എനിക്ക് അവസരം തന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഓരോ ബുക്കിൻ്റെയും പ്രകാശനം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നില്ല, വല്ലതും എഴുതിയാൽ ബുക്ക് ആക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മലയാള ഭാഷയെയും സാഹിത്യത്തെയും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ കഴിവുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വരപ്രദാനമാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ വീണ്ടും വായനയിലേക്കും എഴുത്തിലേക്കും തിരിച്ചു പോകുന്നു. എൻ്റെ ആദ്യ ഒരു തീരം കാണാത്ത തിര 1999 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരം വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് 1999 എൻ്റെ ആദ്യ കൃതി തീരം കാണാത്ത തിര 1999 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മച്ചിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരം വിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് 99 മദേഴ്സ് ഡേയിൽ അന്തരിച്ച ശ്രീ ജോയി ലൂക്കോസ് ആണ് പ്രകാശനം നടത്തിയത്. പിന്നീട് 1999 തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹോളി ലാൻഡ് സന്ദർശിച്ചു. അതിനുശേഷം എഴുതിയ വിശുദ്ധ സ്വപ്നങ്ങളായ വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ എന്ന സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകൾ 2000 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എൻ്റെ യാത്രാക്കുറിപ്പുകളുടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അവിടെയാണ്. ഇപ്പോഴും ആ യാത്രകളും സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകളും തുടരുന്നു. ദൈവം കൂടുതൽ ആയുസ് തരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രം. ചെറുകഥകളും സഞ്ചാര സാഹിത്യവും അല്പാൽപ കവിതകളും മുത്തശ്ശി കഥകളും ആത്മകഥയും ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും എഴുതിയപ്പോൾ എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് ചോദിച്ചു, നോവലിൽ കൈവയ്ക്കാത്ത എന്താണ്? ഹ്രസ്വമായി കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന എനിക്ക് ഒരു നോവൽ എഴുതാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു മിനി നോവലെങ്കിലും എഴുതണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സാഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 50 വർഷമെങ്കിലും പിന്നോട്ട് പോയി കേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സൂസമ്മ എന്ന സങ്കല്പ കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടെത്തിയത്. എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ആ സൂസമ്മയായി മാറുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷകൾ പലതും ഉണ്ടായിട്ടും അവസാനം ഒരു സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂസമ്മയെ വിട്ടു. അതാണ് എൻ്റെ നോവലിൻ്റെ ചരിത്രം. അമേരിക്കയിൽ 1972 ഞാൻ എത്തിയത്. ആദ്യമായി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്തരിച്ച ശ്രീ ചാക്കോ ശങ്കരത്തിൽ ഫിലഡൽഫിയയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന രജനി മാസികയിൽ കൂടിയാണ് എൻ്റെ ചെറുകഥകളും ലേഖനങ്ങളും വായനക്കാരിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് കൈരളിയിൽ കവിതകളും ചെറുകഥകളും എഴുതി. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി ജനനി മാസിക, കേരള എക്സ്പ്രസ്, മലയാളം പത്രം, മലയാളി സംഗമം തുടങ്ങി പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും എഴുതാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും എനിക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം തന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും വായനക്കാരിലെത്തിക്കുന്നത് ഈ മലയാളിയാണ്. പ്രവൃത്തികർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട സഞ്ചാരം, സാഹിത്യം, സന്ദേശം എന്ന എളിയ കൃതിയിലെ ഓരോ വാക്കുകളും ഈ മലയാളിയുടെ സാരഥിയായ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് സാറിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം നടത്താൻ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അർഹനാണെന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് നമ്മളിൽ ഒരാളായ ഒരു എളിയ ജീവിത ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് അമേരിക്കൻ മലയാളികളിൽ മാത്രമല്ല അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ ആനി പോൾ അർഹയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും സസന്തോഷം ഇവിടെ എത്തി ആ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. ഈ കൃതി പ്രിന്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രകാശന കർമ്മം നടത്താൻ അവസരമുണ്ടായാൽ കൃതിയെ സദസ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കോച്ചനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടത്. യുവത്വം തുളുമ്പുന്ന, എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കോച്ചൻ്റെ മനോഹരമായ വാക്കുകൾ ഈ കൃതിക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം പകരുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ സുധീർ പണിക്കവീട്ടിലിൻ്റെ അവതാരിക എൻ്റെ കൃതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അംഗീകാരം നേടിത്തരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം ഈ സദസ്സിൽ ഒരു വിടവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും പങ്കാളികളുമായി. ഓരോരുത്തരോടും എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൃതജ്ഞത ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വിനീതമായ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി പ്രാർത്ഥനയാലും ആശംസകളാലും എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച റെവറൻഡ് ഫാദർ ജോൺ തോമസ്, കൊച്ചമ്മ, റെവറൻഡ് ഫാദർ നോബി അയ്യനേത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യമായി നേരത്തെ പോണ്ടി വന്നു.
എന്നീ വന്യവൈദികരോടും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായ എൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ ഫാദർ അജു മാത്യൂസിനോടും ഉള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഫെലിസിറ്റേഷൻ അർപ്പിച്ച എൻ്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായ ഓരോരുത്തരും ഈ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ സൗഹൃദം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന ചിന്ത എന്നെ അലട്ടാറില്ല. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം ചെലവഴിച്ച ഈ ന്യൂയോർക്കും ഇവിടെ എനിക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളും വിട്ടുപോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണ് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞും മഴയും വസന്തവും വേനലും എല്ലാം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ശക്തി പകരാൻ സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ട്. കൂടെ ഇതുപോലെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും. സൗഹൃദം ഒരു സുഹൃതം എന്ന ഒരു ലേഖനം എൻ്റെ ഈ കൃതിയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം എഴുതിയതാണ്. വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ സന്നദ്ധ സഹചാരികളായ പാപ്പച്ചൻ, അമ്മണി, കുഞ്ഞുമോൾ ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഏവരോടും എനിക്കുള്ള കൃതജ്ഞത ഈ അവസരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. I have to express special thanks to my best neighbors and best friends, Maurice, Luisa, Joe, and Lisa. I am blessed to have you as my neighbors. Thanks to all of you for your love and care that you give it to me each and every day. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എൻ്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിയും നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചു. അതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ ആദ്യാവസാനം എൻ്റെ യുവ സുഹൃത്ത് വിൻസെൻ്റ് തുണയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ചാതുരിയും നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയും പരിപാടിയെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദി വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. വിൻസെൻ്റ്, നന്ദി നന്ദി നന്ദി. ഇന്നിവിടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് ചുമതല വഹിച്ച വിജി, അദ്ദേഹം എൻ്റെ നെവ്യൂ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അവസരോചിതമായി ഗാനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അവയെ അവസരോചിതമായി ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉടമയോട് നന്ദി. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം വീഡിയോ ചെയ്തത് എൻ്റെ മറ്റൊരു നെവ്യൂ ജസ്റ്റിനും ഭാര്യ ശീതളും കൂടിയാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിജിയുടെ മകൻ ക്രിസ്റ്റഫറും കൈകാര്യം ചെയ്തു. കുടുംബത്തിലെ യുവതലമുറയുടെ പങ്കാളിത്തവും അങ്ങനെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഈ രാജധാനിയുടെ ഓണർ രാജു എനിക്ക് വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ല. എങ്കിലും ഈ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ചുമതലയും വഹിച്ച് ഇതിനെ വളരെ മനോഹരമാക്കിയ മിസ്റ്റർ ഹേമചന്ദ്രനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫിനോടുമുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. ഏവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂപ്പുകാർ.